हेलो एंड वेलकम। मैं हाँ हरजोत कौर गल करन जा रहे हैं यूके दी। सो लेटेस्ट अपडेट की जेकर गल करिए सैप्टेंबर इनटेक लिए स्टूडेंट्स ਨੂੰ जो है प्री कैस इंटरव्यूज़ आनियां शुरू हो चुकियां ने। सो इंटरव्यू ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ स्टूडेंट्स ਵਿੱਚ थोड़ी घबराहट अक्सर इंटरव्यू नाम तो ही शुरुआत हो जाती है घबराहट की। सो अज आप इसे प्रोसीजर बारे इसे प्रोसैस बारे भी ਤੁਹਾਨੂੰ डिटेल ਵਿੱਚ पूरी जानकारी देवांगे कि घबराने की जरूरत नहीं है। सैप्टेंबर इनटेक बारे ऑफर लैटर्स की भी गल जरूर करांगे कि किन्हां दी फटाफट ऑफर लैटर आ रही है, किहड़ियां ऐसी प्रोफाइल्स है, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਅਬਰੋਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੀਰਤੀ ਜਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੀਰਤੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਕੀਰਤੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ प्री कैस इंटरव्यूज़ ਜਿਹੜੀਆਂ स्टार्ट हो गई ने आउंदे इंटेक्स ਦੇ ਲਈ इस बारे ਤੁਸੀਂ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ करना चाहोगे, ਕੀ गाइड करना चाहोगे? क्योंकि स्टूडेंट ਜਦੋਂ कोई नवी चीज़ होंदी है एकदम थोड़े कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं तो इंटरव्यू के नाम तो घबरा भी जाते हैं। जी बिल्कुल। बेसिकली प्री कैस इंटरव्यू का मतलब है कि जो भी यूनिवर्सिटी कैस का प्रोसैस शुरू कर देनी है उस तो पहला वो इंटरव्यूज़ लेनी है स्टूडेंट की। तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, बट येस मैक्सीमम यूनिवर्सिटी यूके की हुण प्री कैस इंटरव्यू शुरू कर दी हैं। तो ये एक चीज़ ये भी है कि कुछ यूनिवर्सिटी तो कुछ दिन पहला ही इन्फॉर्म कर रही है कि हाँ जी आप इंटरव्यूज़ लैनी है, बच्चे वो रेडी रहन, फॉर्मेट्स भी दे रही है। इनफैक्ट जी इंटरव्यू है ये ऑडियो कॉल भी हो सकती है, वीडियो कॉल भी हो सकती है। तो नाले कुछ यूनिवर्सिटीज़ इदा दी भी हैं जी जस्ट रैंडम कॉल्स करनी है। तो इट मीनस वो बच्चा पहला तो ही प्रिपेयर होना चाहिए है। तो बच्चा जो फर्स्ट टाइम ये प्री कैस इंटरव्यू प्रिपेयर होने वाला है या अपीयर होने वाला है तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी, क्योंकि ये एको बारी चांस मिलना है। ये इदा नहीं है कि जो बच्चे की वन टाइम क्लीयर नहीं हुई तो वो दोबारा दे दूगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी लिए जिस बच्चे ने अप्लाई किया वो कितने ना कितने एलिजिबल है तो वो हमेशा ही अवेयर होना चाहिए, वो कदे भी इंटरव्यूज़ लै सकती हैं। ओबवियसली जे असी प्री कैस इंटरव्यू की गल कर रहे हैं तो वो क्वेश्चनस ने जोड़े पूछे जाएंगे। सो बहुत सारे क्वेश्चनस है। सब तो पहला अपना जो क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्शन। अफकोर्स जो बच्चे ने यूके लिए अप्लाई किया उन्होंने बेसिक अपनी इन्फॉर्मेशन तो क्लीयर होनी चाहिए है। कई बच्चों को अपनी इंट्रोडक्शन देनी भी नहीं आती, अपना नाम दसते हैं चुप हो जाते हैं। बट इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जी काउंट होंगी हैं, लाइक तुम कितों बिलोंग करते हो, तुसी लास्ट क्वालिफिकेशन तुहाडी की है, करंटली तुसी की कर रहे हो, तुहाडी हॉबीज़ की हैं, तुहाडा फैमिली बैकग्राउंड की है। तो ये सारी चीज़ां उन्होंने पता होनी चाहिए कि आप इंट्रोडक्शन किद्दां दी प्रिपेयर करनी है। उस तो बाद असी गल करते हैं यूके। जे तुसी अप्लाई कि तुसी यूके ही क्यों अप्लाई किया, साडे कोल वर्ल्ड विच कितनी कंट्रीज़ दे ऑप्शन है, असी दूजी कंट्रीज़ वाले क्यों नहीं गए। तो कंपैरिजन की भी गल आ सकती है। नाले जे असी सिर्फ इसकी गल करिए कि यूके क्यों अप्लाई किया तो यूके के किहड़े पॉइंट्स हैं जिहड़े तुहानू अट्रैक्ट किए कि तुसी यूके अप्लाई किया। बच्चे ये एक दो लाइन बोल देंगे हैं जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वधिया सीगी या जी बजट भी आता है, बट नहीं जे तुसी इन्नी सारी कंट्रीज़ के ऑप्शन छड्ड के एक कंट्री नू फॉलो किया इट मीनस उहदे विच बहुत ही सारी चीज़ों का कंपैरिजन होएगा। सो वो चीज़ां तुहानू क्लीयर होनी चाहिए। इस तो बाद असी गल करते हैं तुसी इंडिया क्यों नहीं चूज़ किया। तो ये भी बहुत सारे रीजन है जिते तुसी अपनी 12वीं तक की स्टडी कर चुके हो तो अफकोर्स बुरा तो नहीं होगा। इंडिया में भी बहुत सारी वधिया गल्लां होंगी एजुकेशन लैके, बट यस कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स कुछ ना कुछ चीज़ां ने जिहड़ी रह गई हैं इत्थे तुसी बाहर जाके पूरी करना चाहते हो, की चीज़ां ने वो तुहानू क्लीयर होनी चाहिए है। फिर असी गल करते यूनिवर्सिटी की। हुण यूके भी छोटा नहीं हैगा, इनर लंडन आउटर लंडन बहुत सारी चीज़ां ने। दैन उत्थे भी हज़ारां यूनिवर्सिटीज़ ने मे बी जिथे तुसी एलिजिबल होंगे। तुसी ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिहदी इंटरव्यू आ रही वही क्यों चूज़ की है। हुण इहदे विच बच्चे की करते हैं वैबसाइट पर जाते हैं, जिहड़े डिटेल दिते हैं उन्होंने ही बस याद कर लेंदे हैं। तो उहदे विच तुहाडी रिसर्च जीरो है। तो तुहानू बहुत ही वधिया तरीके नाल प्रिपेयर करके अपने एजेंट नाल डिस्कस करो या गूगल करो इहदे बारे इन्फॉर्मेशन कढ के एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी दी वधिया रैंकिंग की है, उन्हां दी एक्रीडेशनस की ने, उन्हां दा अवार्ड किन्ने मिले हुए हैं, किन्ने पुरानी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक है, प्राइवेट है, उन्हां दी अचीवमेंट्स की हैगी हैं, तो तुहानू की फैसिलिटी यूनिवर्सिटी देने वाली है या उन्हां दे कैंपस किन्ने हैं, वो सारी एक डिटेल तुहानू पता होनी चाहिए है। उस तो बाद बहुत इदा दी यूनिवर्सिटीज़ होंदियां जिन्हां दे कैंपस भी 3 तो 4 होंदे हैं। हुण जे तुहानू यूनिवर्सिटी आही पसंद सीगी तो इन्हां दे डिफरेंट कैंपस विच ये पर्टिकुलर कैंपस ही तुसी क्यों जाना है। तो अफकोर्स 4 कैंपस विच जो ऑप्शन तुहानू दिते तुसी कुछ तो डिफरेंट लभ्या होएगा, वो भी चीज़ां तुहानू पता होनी चाहिए है। दैन इदा ही होर भी बहुत सारी चीज़ां ने। तुसी जिहड़ा कोर्स चूज़ किया क्या वो तुहाडी प्रीवियस एजुकेशन तो मैच करदा है।
ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੋਰਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 20 ਤੋਂ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਕੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰੈਂਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੱਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਬਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ ਕੈਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਓ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਲੰਡਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਰ ਲੰਡਨ ਆਊਟਰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ ਫੋਕਸ ਕਰੇ, ਇਨਰ ਲੰਡਨ ਜਾਂ ਆਊਟਰ ਲੰਡਨ? ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਫਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 59 PT ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕरें ਓਵਰਆਲ 6.5 ਹੈ, ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਹੈ, ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, 70-80% ਅਬਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਨਰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਊਟਰ ਲੰਡਨ। ਬਟ ਯੈਸ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਟ ਬਜਟ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੱਚਾ ਆਊਟਰ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਊਂਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਫਕੋਰਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ, ਆਊਟਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਰ ਲੰਡਨ ਆਊਟਰ ਲੰਡਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਟ ਯੈਸ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਕੈਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਕੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਟਾਈਮਲੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਮੈਂ UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, PT ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੀ ਕੈਸ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਕੈਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ UK ਵੀ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ 5 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ 70 to 80% ਸੀਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਚੋਇਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮਲੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਟੇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕੀਰਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਯੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ yourself, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ।